back to Nursing Guru. We are coming with a very exciting offer for this Nurses Week. Okay, so you people are enjoying this Nurses Week means definitely you go through this means your examinations also going to be clear within one shot. Okay, so yes. So good evening, good evening, good evening. So all other people are in the live, just to say hi. Okay, so today we are with one exciting announcement, right? Yes. Yeah. So what is that? Actually, one day back only we decided to do this one and we posted in the Instagram story. Then after that we got a lot of enquiries. So that is the reason we need to clarify what we are going to do and what we are going to plan. Everything we will discuss now. So I hope it is clear, and if you are a nursing student, just to keep on watching. If you have the nursing students as your friends, just to share with them. Hi, okay, hi. All right. Okay. So we know that May 12th is the Nurses Day. So before itself, first onwards, that is Nurses Week. So that is the reason. Not only that reason, the next mostly in the June 16, BSc, GNM, post BSc exams are there. So it's a preparation time, right? It's a preparation time. So that is the reason we are conducting continuous live interactive classes for you. Yes. So how it is? Yeah. So this one, as you all know that this is a week of nurses. So we are going to be soon celebrating the Nurses Day. So in account of that also, we are launching in our application, in our YouTube channel, we are going to be come with exciting live sessions with covering of all your syllabus. Okay. Complete syllabus, unit based, your all subject based syllabus we will cover within 1 month. Mostly within 1 month itself we can cover. Malayalam language on the, okay, Malayalam English language mix Malayalam, English, Kannada. It's like a pan-India. Whatever language you want, we will definitely provide that. Okay? Okay. Malayalam is also. Yes. So that is the reason we are explaining about that. Now actual price for this one subject, for one subject means that one subject include continuous live classes. 1 hour or 2 hour live class is there. If you couldn't able to attend the class means we will send the recorded class link. Okay. So whenever you will get the time through the recorded session, you can watch that one, you can prepare the notes, and you can get a good result. So actual price is that is 999, but currently up to May 12 it will be available for 499, means just rupees 499. Okay, for one subject just rupees 499. So through these classes you will get interactive sessions. What are the doubts you have, you can clarify it. Okay. And one more thing is that this is one of the special sessions we are conducting in our YouTube channel, as well as live interaction sessions. You will get the classes as you are learning in your classrooms. Okay, so it is very classroom based learning process. You are going to be join for this one, and which is like very benefit also, as you people are attended our live session during the examination, people will definitely know that what is the result of it when it comes to the exam day. Okay, most of the students we have no, that's a 100% with full confidence you can join these classes. So 1 year course or 6 months course we can finish it within one month, within 30 days. Okay, within 30 days we can finish. Revaluation result date, actually the revaluation result date exactly we don't know. It will the revaluation is going on. Okay, within 1 or 2 weeks it will be published. I think this month it is going to be announced. Don't worry about because next month the exam is there in the June, post BSc, BSc, MSc exam is there. Yes. Okay, so whole are the people can join for this class, means for the GNM students, BSc students and post BSc students you can join the class. Okay, so first semester or second semester, first year, second year, it's not a problem. You can join, because in case നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ പെർ സബ്ജക്ട് 499 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൽ വി ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് 30 days ക്ലാസ് ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി സെയിം ലൈക്ക് വാട്ട് വി ആർ കണ്ടക്ടഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ, വി വിൽ കണ്ടക്ട് വൺ prediction series also. Yes. So that is only for the students who are studying
through these sessions. Okay, so it's a private sessions we are going to be announced right now. We are going to plan for that sessions prediction series, so that will make sure you to get pass in your RGHS examinations. Okay, not only RGHS, KUHS exam also, because all some students are from MGR University, KUHS University, RGHS University, but actually the syllabus it is same. Because it is INC based syllabus, so syllabus it is same. So that is the reason if you are studying in any university, that doesn't matter, you can learn. Okay. Yes, it means now they are very near to exam. Yes. Okay, because we will get a message like this is RGHS or KUHS like that. Okay. Anyhow, you guys are in vacation. Lot of classes are going through online. We know that. So that is why your college also it is not open because of the LPG issues. Yeah. So if you join for this one means definitely you can prepare for your exam and you can study well also. Okay, so that will make sure your preparation very easier with Nursing Guru. So if you have any doubts regarding the classes and the sessions, you can just comment here. And also this live class, only the first live class, this is not the first one. May 1st onwards we are started, or the classes are there. Actually that is in the private, we make that one as private. So if you join for this, so and also today's classes it will be on public. You can just watch that one, how the classes will going on. If you are interested means you can join, and also you can share with your friends. Okay, supply exam eppoda, when the supply exam for the GN. Once you are like releasing of your revaluation result. After revaluation result only the supplementary exam will be exam date will be published. Yeah. Okay, then post BC BSc exam when it is in for RGHS. So that is very near. Okay, so June 16 June is a 16 tentative date has been. Is there any chance for extending the date? Surely there may be a chance, because we have received the tentative. Tentative means temporarily. Temporarily we have received the dates. Either it may be the same date your examination are going to be conducted, or it may be 1 or 2-3 days are going to be forward, or it may be preponed. Okay, postponed or preponed, which will be taken place. Don't bother about that. 1 month is there. Join for this classes. Definitely within 1 month you can finish it off all subjects. Yes. With the proper guidance, proper predictions, with the proper important questions will be discussed there and then and there itself. Okay, we will discuss the question, and also if you have doubt means anytime you can send a message to us. We will clarify on the next live, or through the live itself we can everyone is asking about the revaluation result. Revaluation result, you just wait, because revaluation we need to do the board we need to do the revaluation. So you give that much of time. Same like normal valuation, revaluation, that much of papers are there in this time. So revaluation result it will be announced within 2 or 3 weeks. Mostly within 2 or 3 weeks it will be announced. Okay, that's it. So don't wait for the revaluation, you can start study now. For the next examination, don't give for evaluation, because next exam, if you are following these classes, you will get a distinction. Then why the revaluation? Why you are waiting for the revaluation result? And one more thing, that the benefit of this class is that which subject you want, that you can pursue. Yeah. Okay, there is no need of taking that worrying about other subjects and all. Why I need to choose this package, I had only one subject. Some people are having only nursing foundation. You can choose nursing foundation, only one. Which one you need, that you can choose. Some students they have difficulty in anatomy, means choose anatomy only. So as per your needs, as per your convenience, at any time you can learn with these classes. So join now, and this offer available up to May 12th. After May 13th onwards again it will be 999. Otherwise it is very difficult to conduct. So that is the reason, kindly cooperate with us also.
Okay, so I hope it is clear. Then we can start with today's sessions. I hope it is clear. So here the Nurses Week offer, special offer it is there, that is up to 50% offer. Complete subject and full unit coverage is there, and also you will get a HD clarity video lectures through the YouTube or somewhere else. Live interactive classes are there. You can easily understand the sessions, and it is an exam focused classes. So not a complete overview, it is exam focused revision, and you can learn at any time with using our recorded sessions. So for one subject it is just 499. So join now itself. ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಎನ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ course. More information you can DM to us, or otherwise you can contact us. Everywhere our number it is there, or just comment in our video sessions. Okay, so that's it. Okay, hope it is clear. We can now already fundamentals of nursing unit 1 third class it is over. So that is also available in the YouTube channel. Today it will be there. You can just watch that one. So now we can move with the applied anatomy sessions. Okay. So can we start? Okay. Continue. Okay. So for the people who are watching through the Instagram, just come and watch from the YouTube. Okay. Okay, all right. So today, so I hope you are clear about this our live series. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലാസ്സസ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് വി വിൽ അറേഞ്ച് ദ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ബോത്ത് കന്നഡ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. സോ എനി ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് doesn't matter. Okay, we can start with anatomy. So for the GNM students ആണെങ്കിലും BSc students ആണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങൾ RGHS ആണെങ്കിലും അഥവാ അതർവൈസ് ഇൻ KUHS ഓർ MGR യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട്. ആ സിലബസ് ആണ് ഇത്. ഈ സിലബസ് INC ബേസ്ഡ് സിലബസ് ആണ്. സോ INC ബേസ്ഡ് സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ INC based semester base ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ BSc നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. So I hope I am audible. So if you have any concern regarding the classes or in between you have any doubt means just write it in the comment box. Okay, all right. Okay, the first, any doubt means just comment below. I will read that one and I will clarify your doubts. Okay. So first unit, applied anatomy and applied physiology. So classes we will conduct different ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി മാത്രം, അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും. What is the difference between anatomy and physiology? Anatomy, in anatomy we are studying about the human structure. We are studying about the human structure, and ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി. സോ സം ഓഫ് ദ ടൈം എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസിൽ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? അത് പോസിബിൾ അല്ല. ബിക്കോസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി പഠിക്കണം. ഒരു സിസ്റ്റം പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ടേംസ് പഠിക്കുക. അനാട്ടമി, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി, എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റമാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അനാട്ടമിയിലുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗൻസ്, അതിൻ്റെ നെയിം എന്തൊക്കെയാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക. സോ അതാണ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, then if any university, നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആണ് അല്ലേ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ്, സെക്കൻഡ് വൺ അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ്, ദ തേർഡ് വൺ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇത് റെക്കോർഡഡ് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ റെക്കോർഡഡ് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും
നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണല്ലേ. സോ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സിലബസ് ബേസ് ആണ്. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് ബേസ്ഡ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സിലബസ് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുമാത്രമല്ല ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമുക്ക് സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം. ആക്ച്വലി നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഈ സിലബസ് തന്നെ പഠിക്കും. സിലബസ് തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സിലബസ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കൂടി എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഓർ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എടുത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നല്ലേ കാണുന്നത്. അതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പൊസിഷൻ, ആൻറ്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ, വെൻട്രൽ, ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ യൂണിറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്? ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമുക്കത് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ട രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കണം. സോ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, കുറച്ചുകൂടെ തറോ ആയിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ദ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 1 മീൻസ് ഈ യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ 3 ടൈംസ് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്നും ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ്, ഒരു 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരിക. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ്, അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അത്രയും വരുന്ന ഒരു സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫസ്റ്റത്തെ 3 മെയിൻ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് 3 മെയിൻ ഏരിയാസ് ആണ്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏത് ഏരിയ? സെൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. സോ സെൽ സ്ട്രക്ചർ, സെൽ ഡിവിഷൻ, ടിഷ്യൂസ്, മെമ്മറൈൻ, ഗ്ലാൻസ്, ദെൻ കാർട്ടിലേജസ്, ഈ ടിഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 2. ദ സെക്കൻഡ് സെഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ടുമോറോസ് ക്ലാസ്. ടുഡേ വി ആർ ടേക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ്, അനാട്ടമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, so first one, anatomy. Just simply I will tell you about what is anatomy. Anatomy already I mentioned about that. Anatomy and physiology are the two, okay, anatomy and physiology are the two closely related branches of biology that deals with the structure and functions of the human body. They are the essential for understanding how the body works and maintaining health. Basically, the need of anatomy and physiology 1 word question varan chances undu. GNM students ആണെങ്കിൽ 1 word question it is sure ആണ്. What is anatomy? What is physiology? Okay, GNM students എങ്ങനെയാ? ബയോസയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ 1 word questions ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു 1 word questionsil നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു question ആണ് what is anatomy or define anatomy, and second one what is physiology. Clear? Okay, so anatomy means simply remember like this. Anatomy is the simply remember like this. Anatomy and physiology. Anatomy is the study of structure of the human body.
that include the bone, cartilage, tissues, everything, and a different system that is included. Physiology means physiology is the functioning of the human body. Physiology is explaining about the functioning, how it will be work. Okay, functioning of the human body, that is known as physiology. So anatomy is the study of structure of the human body, and physiology is the how the function, how it will be work. Okay, so idana the basic definition. Now the second session of our syllabus, that is about introduction to the anatomical terms and the position. They are in the syllabus on check is noku. First they are telling about the anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior. Each and every one I will explain. Okay, each and every one I will explain. First one, that is about anterior and posterior. Okay, anterior terms, anterior, what do you mean by anterior, or otherwise it is known as ventral. Anterior or ventral, it means in the front. Okay, so first if you are a nursing students, maybe you are a nursing students or MLT students or whatever it is, not a problem, or BPT student, the anatomy is common for every medical professionals. Okay, so the strength adinte etratholam padikkanam ennallathu may be different aanu, but anatomy is common for every medical students alle. So anatomy il terminologies definitely ningal padichu vekka. So in case adu future lo avashyamana, it is very very important and compulsory to learn about the terminologies. So here the first one is anterior. നിങ്ങൾ ഇത് നാളേക്ക് വെക്കരുത്, ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുക. എക്സാംസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെ പഠിക്കുക, മറന്നു പോകാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു വരിക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റീരിയർ. ആൻറ്റീരിയർ ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെൻട്രൽ. മീൻസ് എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. ആൻറ്റീരിയർ. സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു നേരെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. സോ ആൻറ്റീരിയർ മീൻസ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനെ പറയുന്നതാണ് ആൻറ്റീരിയർ. സോ മെഡിക്കൽ ടേംസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പകരം ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്, ഒരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ ഇമേജ്. സോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ. Anterior means the front. The ventral half of the body is usually lighter compared to the dorsal half. Okay. Anterior refers to the front of the body. It means towards the front. Anterior view എന്ന് പറഞ്ഞാൽ front view ആണ്. Anterior. We are looking at the anterior of the body. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ? Anterior എന്ന് പറഞ്ഞാൽ front. So ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ anterior എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് anterior? ഈ സെഷൻ ആണോ ഈ സെഷൻ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിലിടും. ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാലും ശരി ഇങ്ങനെ നിന്നാലും ശരി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനെയാണ്, ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ posterior. What is posterior or otherwise dorsal? It refers to the back of the body. It refers to the back of the body, or it means back or behind. Posterior. Anterior view and posterior view. We are looking at the posterior, means the back of the body. ആ ഹ്യൂമണിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അപ് ടു +2 നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ബേക്ക് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത്? പോസ്റ്റീരിയർ. Okay, that is posterior, anterior. So posterior in anatomical position towards the back. The means applied anatomy il parayunnunde the heart is posterior to the sternum. Sternum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? sternum means ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ബോണിനെയാണ് sternum എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയും sternum എന്ന് പറയുന്ന ബോണിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഹാർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ പറയും? The heart is posterior to the sternum. Heart is posterior to the sternum. സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ ബേക്കിലായിട്ടാണ് ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ബോണാണ് സ്റ്റേണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ.
So here the scapula are posterior to the rib cage. Okay, so just ഇത് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി നമുക്കറിയാം. അനാട്ടമിക്ക് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അനാട്ടമിയുടെ അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ സ്റ്റഡിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി, ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടിഷ്യൂസിനെ പറയുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോളജി. അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതുപോലെയാണ് സർജിക്കൽ ഓർ അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമിയുടെ ഒരു ഏരിയ സൈഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാട്ടമി റിക്വയർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സർട്ടൺ മെഡിക്കൽ ഓർ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. മെഡിക്കൽ ഓർ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി. സോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പോർഷനൊക്കെ അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമിയാണ്. അനാട്ടമീനെ മെഡിക്കലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദ സ്റ്റേണം മീൻസ് ദ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ ടു ദ ഹാർട്ട്, ദ പെറ്റല ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ ടു ദ നീ ജോയിൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഓക്കെ, എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ? ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കാണ്. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ആൻറ്റീരിയർ മീൻസ് towards the front, posterior means back. ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആൻറ്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ GNS സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ GNS സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊക്കെ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. BSc സ്റ്റുഡൻസിനും വരാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. സുപ്പീരിയർ മീൻസ് above and inferior means below. ഓക്കെ, ആൻറ്റീരിയർ പറഞ്ഞു, പോസ്റ്റീരിയർ പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ നഴ്സിംഗ് ക്ലാസ്സസ് മലയാളം നഴ്സിംഗ് ഗുരു ഒഫീഷ്യലിലെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഒത്തിരി പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് വൺ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. സുപ്പീരിയർ മീൻസ് എബവ്. ഓക്കെ, എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻഫീരിയർ മീൻസ് ബിലോ. സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഏരിയ, ഇൻഫീരിയർ മീൻസ് താഴെയുള്ള ഏരിയ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ എ നോർമൽ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ എ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ലൈസ് ഓൺ ദ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ തംബ് ലൈസ് ലാറ്ററലി. അത്രയും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകൾ ഭാഗവും, ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും. ഒരു ഓർഗൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓർഗൻ എടുത്തു, ഇത് സുപ്പീരിയർ ആണ്, ഇത് ഇൻഫീരിയർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. അത്രയും ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. ഒത്തിരി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ സിലബസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സിലബസിലെ 1 by 1 പോർഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇനി സിലബസിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതും പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ. എന്താണ് മീഡിയൽ, എന്താണ് ലാറ്ററൽ? ഓക്കെ, medial means this is the comparison of the medial plane. If the structure is close to the median plane, it is known as the medial, and it is further away, it is lateral. For example, a normal anatomical position, the little finger lies in the medial aspect and the thumbs lines laterally. Okay, so medial and lateral. Medial and lateral means, once again you can read that one. If you want, you can take the screenshot also. Okay, medial and lateral. In the comparison to the medial line, if the structure is close to the medial line, it is known as medial, and if it is further away, and it is known as lateral. Medial and lateral. അടുത്താണെങ്കിൽ അത് medial ആയിരിക്കും. Lateral means distance ഉണ്ടാകും. Then proximal and inferior. Simply on the read what is proximal and what is inferior. Proximal means close to the body. Proximal means it is close to the body. And distal means that is away from the body.
Proximal means it is close to the body and distal means it is away from the body. For example, the elbow joint lies proximal to the wrist joint. Okay, nearest ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് പ്രോക്സിമൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുക. കുറച്ചുകൂടെ അവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫീരിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഡിസ്റ്റൽ മീൻസ് distal means at the distance. For example, the wrist is distal to the elbow. Okay, so ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് ആണ്. ഓരോ ടെർമിനോളജി മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓരോന്നിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ? Superficial means the structures lying close to the surface are known as superficial. Okay, structures that close to the surface, it is known as superficial. Now superficial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ലൈൻ ചെയ്ത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് ആർ നോൺ ആസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്കിൻ ഈസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടു ദ മസിൽ. നമ്മുടെ സ്കിൻ അറിയാലോ, ഏറ്റവും സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലെയറാണ് സ്കിന്ന്. അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡാണ് മസിൽസ് ഉള്ളത്. സോ മസിൽസിന് സൂപ്പർഫിഷ്യലാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈൻ ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് ആർ നോൺ ആസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. ഓക്കെ, ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഡീപ്പ്? ഡീപ്പ് മീൻസ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻസൈഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഡീപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് ഡീപ്പ്. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ഉള്ളത്, ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ളത്. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ വെച്ച് നോക്കുക, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ സ്കിന്നായിരിക്കും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസും ബോൺസൊക്കെ വരുന്ന ഡീപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ പാൽമാർ ആൻഡ് പ്ലാന്റാർ, അത് ഞാനൊരു ഇമേജ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ്. അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ആക്സിയൽ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ, സജൈറ്റൽ, വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, കൊറോണൽ, ഫ്രോണ്ടൽ, ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. Transverse, horizontal or axial planes. These planes can pass through any point of reference. It is perpendicular to the sagittal plane. And these planes divided the body into two halves, the superior and the inferior half. നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്? ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നല്ലേ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അല്ലേ? So transverse means it is a horizontal plane ആണ്, otherwise it is known as axial plane. ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ സംടൈംസ് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ GNR സ്റ്റുഡൻസ്, വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ? എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആൻസർ എഴുതുക? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി പോലെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ദെൻ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക, ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ഉറപ്പാകും. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇൻ കേസ് അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ റീവാലുവേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഞാൻ 65 മാർക്കിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 45 മാർക്സിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫെയിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? സോ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒരേ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആൻറ്റീരിയർ, സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ, ലാറ്ററൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണോ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് പല സമയത്തും പോകുന്നത്. റിസൾട്ട് വരുമ്പം നേഴ്സിങ്ങിൽ ഫെയിലാകാനുള്ള റീസണും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, സജൈറ്റൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ.
This plane passes through the sagittal suture or parallel to it. Sagittal plane നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ മാത്രമാണ്. സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ, സ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ സ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ സ്കള്ളിനെ ഓരോരോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഈ സ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലേറ്ററാണ് പഠിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിന് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനിനെയാണ്, ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു റീജിയൻ വഴി നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇതാണ് കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ, ഇതാണ് സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ. സോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടുണ്ട്, അതിനെയാണ് കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക. സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടിനെയാണ് സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ആണോ? സജൈറ്റൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊറോണൽ, ഈ ഒരു സൈഡ് കൊറോണൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ. ദിസ് ഈസ് അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ്. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമേജിൽ കാണിച്ചു തരാം, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കൊറോണൽ ഓർ ഫ്രോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ. കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടോ, ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ. ദിസ് ഈസ് കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, then horizontal plane, sagittal plane, medial plane and ഇത് 3 planes മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഏതൊക്കെയാണ് അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻ? ഈ ഒരു 3 എണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എനി ഡൗട്ട്സ് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഹിയർ ഓർ അതർവൈസ് യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും വലിയൊരു ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ 2-3 തവണ പറഞ്ഞേക്കണം ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ, ടങ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ 10 തവണ 5 തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കണേ. ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ സംടൈംസ് എക്സ്റേസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻസ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ഫ്രാക്ചർ ഓർ ഡിഫോമിറ്റി. ഒബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇമേജിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും, അതാണ് ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ടേംസ്, ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ സിലബസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ. സിലബസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോഡി പാർട്ട്. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കൂ. ഫ്ലെക്ഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോഡി പാർട്ട്. സംടൈംസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായി വരാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഏരിയാസിലും ഇത്തരം ടെർമിനോളജീസ് യൂസ് ആവും. സോ ഇഫ് യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ് ടെർമിനോളജീസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് വെരി ഈസിലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് terminologies. So first year you have to learn every terminologies, not only in the anatomy have their own terminologies. Microbiology in their area also we can find some of the terminology, especially in the fundamentals of nursing area also terminologies are there. So you have to learn the terminologies because it will help you to learn the concept easily while you are studying in future. No means in the second year, third year or fourth year, in your entire future professional life it will be help you. So that is the reason if you are feeling it
is very difficult to learn the terminologies means again and again you simply write it in a paper 1 or 2, 3, 4 times. If you are writing means definitely you can understand the concept. The main thing you have to understand the concept about the terminologies. Once you got the concept means definitely that you can write in your examination. In your own way you can write that one. First is flexion and second is extension. Flexion means bending movement. Flexion is the bending movement. Simply remember the term, that is the bending movement. That decreases the angle between two body parts, bending the elbow or knees. So normally ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ 380 വരുമല്ലോ. എത്രയാണ് വരുന്നത്? 380 ആണോ ഇത്? ഓക്കെ, കണക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നോർമലി വരുന്ന ഒരു 180 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മളിത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ആവും അല്ലേ? ആങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ആവും. സോ ഈ ഡിക്രീസ് ആവണം, ഡിക്രീസ് ദ ആങ്കിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡി പാർട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്നു. സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലെക്ഷൻ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഈ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ലെങ്തിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയൂ, ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂംസിലായിരുന്നെങ്കിൽ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്കിത് ആക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി നിങ്ങളിതൊന്ന് ഒരു തവണ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. എന്താണ് ഫ്ലെക്ഷൻ, എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്നിട്ട് ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ, നീ ഫ്ലെക്ഷൻ നോക്കൂ, ഇമേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നീ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നീ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ലെങ്ത് കുറയുന്നു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒന്നും നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂടണ്ട, അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ലെങ്ത് കുറയുന്നു. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് straightening the movement that decreases the angle between two body part. അത്രയൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡി പാർട്ട്. ഒത്തിരി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡി പാർട്ട്. ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ഫ്ലെക്ഷൻ വന്നു, ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആങ്കിൾ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതിനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൽബോ എക്സ്റ്റൻഷൻ. നീ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം, നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് ഫ്ലെക്ഷൻ, എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ? ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ. അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തോളൂ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സോ KUH സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചിലപ്പോൾ അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം KUH സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കാൻ. അനാട്ടമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇനി ചോദിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ജോയിൻസിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോർഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എസ്സേ ജോയിൻസിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും. സോ അതുപോലെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ടെർമിനോളജീസ് വരുന്ന ഏരിയ. സോ അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, വെറുതെ നമ്മുടെ മാർക്ക് മിസ്സായി പോകും. സോ ഹിയർ ദ സെക്കൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അഡക്ഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് അബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അഡക്ഷൻ? എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? അഡക്ഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ. അബ്ഡക്ഷൻ മീൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്ട് എവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി. എന്താണ് മിഡ് ലൈൻ? ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീൻ. ഇതങ്ങനെ പറയുമോ? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീൻ്റെ ഇമേജ് ആണല്ലേ. സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീനെ നടുവേ വച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇമാജിനറി ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഒരാളേൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുക.
Okay, that is midline of the body. ഈ midline of the bodyയിൽ നിന്ന് movement of the body part away from the midline. So ഇത് എൻ്റെ ഒരു midline ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ബോഡി away from the body, midline of the body എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. റിമെമ്പർ ABDUCTION, അബ്ഡക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അബ്ഡക്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? മിഡ്ലൈനിൽ നിന്ന് ബോഡി പാർട്ട് away from the midline of the body, that is known as abduction. എക്സാമ്പിൾ, കാലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹിപ്പ് അബ്ഡക്ഷൻ, കാലിങ്ങനെ അകത്തുന്നതിനെ ഹിപ്പ് അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. മിഡ്ലൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡിവൈഡിങ് ദ ബോഡി ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു പാർട്സ്, ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡ്ലൈൻ. അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡക്ഷൻ. അഡക്ഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ ബേസിക്കലി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അബ്ഡക്ഷൻ AB വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിന്ന് എവേ, B വരുന്നത് എവേ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ D വരുന്നു. അഡക്ഷൻ മീൻസ് ആഡിങ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? അഡക്ഷൻ മീൻസ് ആഡിങ്. മീൻസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്ട് ടുവാർഡ്സ് മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി. ഷോൾഡർ അഡക്ഷൻ, ഞാൻ പറയാം ഷോൾഡർ അഡക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? അഡക്ഷൻ. സോ ഇത് അബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇത് അഡക്ഷൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് അബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അഡക്ഷൻ? അഡക്ഷൻ അബ്ഡക്ഷൻ, അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ അബ്ഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇനി അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ദയവേദി ഇപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യരുത്. ഒരു 1 hourന് ശേഷം കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് ഒത്തിരി കോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കൂ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ. Okay, for the students who all are the people are interested to join in the class, just send your details through our WhatsApp number. Our WhatsApp number is 6282650553. Okay, then movements, next type of movement, that is medial rotation and lateral rotation. Medial rotation and lateral rotation. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 second 2 second ടൈം തരാം. നിങ്ങളിത് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ദെൻ നിങ്ങൾക്കിത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 1 second, 2 second, 3 second. Okay, time up. So medial rotation and lateral rotation means medial rotation is the movement that turns a body part toward the midline of the body. Midline imaginary line aanallo. Okay, medial rotation means the body part turns towards the midline. That is medial rotation. Okay, shoulder medial rotation means start position and medial rotation towards the midline. That is medial rotation. Hip in the medial rotation ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ദെൻ ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡ് ലൈൻ, ഇങ്ങനെ അകന്നിട്ടുള്ള കാല് ഇങ്ങനെ അടുത്തിട്ട് വരുന്നു. അതിനെയാണ് മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ. ഇത് എവിടെ പോയി? ഓക്കെ, മീഡിയൽ ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡ് ലൈൻ വരുന്നതിനെയാണ് മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ. Lateral rotation means the movement of the body that turns the body away from the midline of the body. Example, shoulder lateral rotation. എങ്ങനെയാണ് lateral rotation? Away from the midline. Away from the midline ആണ് lateral rotation. This is medial rotation. അത് midline towards വരുന്നു. Lateral rotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ midline നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഹിപ്പിൻ്റെ ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. കാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, എവേ. സോ എന്തായി? എവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ദെയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് എവേർഷൻ. Inversion is the movement that turns the sole of the foot inward towards the midline of the body. Sole inwards the midline of the body. It is known as inversion.
ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എവേർഷൻ മീൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ടേൺസ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ ഫുട്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ഓർ എവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഇൻവേഷൻ മീൻസ് അടുത്തോട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവേഷൻ. എവേർഷൻ മീൻസ് മിഡ് ലൈനിൽ നിന്നും കാലിൻ്റെ ടോസിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിനാണ് എവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് എവേർഷൻ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇമേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ടോസ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. എവേർഷൻ മീൻസ് ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് എവേർഷൻ. ദ ഡിഫറൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് എവേർഷൻ മീൻസ് inversion is the movement that turns the sole of the foot inward towards the midline of the body. Eversion means the movement that turns the sole of the foot outward from the midline of the body. So that is the difference between inversion and eversion. Okay, so next movement, that is supination and pronation. Supination, pronation നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യണം. ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് supination and pronation. What is supination and what is pronation? So we can check with that. Supination is the movement. So students, if you are calling to us means kindly call after 15 minutes. Okay, actually if the students, if you are calling means just call after 15 minutes. Okay, so because നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് വിളിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 6286505553 നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി. ഡീറ്റെയിൽസ് അയയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ നെയിം, നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സ്, ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയയ്ക്കുക. സോ ഡീറ്റെയിൽസ് വി വിൽ ഷെയർ സൂൺ. ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല. പെർ സബ്ജക്റ്റ് 499 ആണ് ഓഫർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺ May 12th. May 12th വരെയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. May 12th ശേഷം നിങ്ങൾ അത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിനെയും അവരുടെ എഫേർട്ടിനെയും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അറിയാമല്ലോ. നമ്മളൊരു 1 year കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 1 lakh അബോ 2 lakh 3 lakh ഒക്കെ പേ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ 499 എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വെരി ലെസ് എമൗണ്ടിലോട്ട് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ്. ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓഫർ പ്രമാണിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാമായിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ തരുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് May 12th വരെ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഗെയിൻ 999 പേയ്മെൻറ്റ് മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, supination and pronation ആണ്. വാട്ട് ഈസ് supination? Supination is the movement that turns the forearm and the palm upward or anteriorly. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല. supination, pronation, ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? supination മീൻസ് അതാ നമ്മുടെ പാം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, അതാണ് supination. pronation അല്ലേ, downwards. Okay, that is supination and pronation. Supination is simply the palm faces up or forward. Faces up or forward. Radius and ulna are parallel. അതായത് റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾന നമ്മുടെ 2 ബോണാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഡിയസും അൾനയും പാരലായിട്ട് എപ്പോൾ വരുന്നോ അതിനെയാണ് സുപ്പൈനേഷൻ എന്ന് പറയാം. പ്രൊണേഷൻ വരുന്ന സമയത്തോ റേഡിയസും അൾനയും പാരലൽ വരില്ല അല്ലേ, അത് ക്രോസ് ആകും. പാം ഫേസസ് ഡൗൺ ഓർ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. റേഡിയസ് ക്രോസസ് ഓവർ അൾന. റേഡിയസ് ക്രോസസ് ഓവർ അൾന. ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് പ്രൊണേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊണേഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ടേൺസ് ദ ഫോർ ആം ആൻഡ് ദ പാം ഡൗൺവേർഡ് ഓർ പോസ്റ്റീരിയർലി. സോ ദ പാം ഫേസസ് ഡൗൺ ഓർ ബാക്ക്വേർഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ, ഈസിയസ്റ്റ് വൺ. ഇത് ഈസിയസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നഴ്സിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ചൂസ് ദാറ്റ് വൺ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രയും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സുപ്പൈനേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊണേഷൻ? സുപ്പൈനേഷൻ, പ്രൊണേഷൻ, supination, pronation. Okay, so that's it. Next,
So next movement, okay, again movement under plantar flexion, dorsal flexion and circumduction. So definitely second year when you are coming to the second year നിങ്ങളുടെ മെഡ്സർജ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ, സർക്കംഡക്ഷൻ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സർക്കംഡക്ഷൻ? Plantar flexion means the movement that points the toes downwards. So നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള ലെഗ് ഇങ്ങനെയാണ്, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ് പോയിന്റഡ് ഡൗൺ, വിരലിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ. അനാട്ടമിക്കലി എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അനാട്ടമിക്കലി നമ്മുടെ ബോൺസ് മാത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്ക്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, toes forward, then it decreases the ankle joint, decreases the ankle at the ankle joint. The second one, dorsal flexion. Dorsal flexion neutral ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടോസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദെൻ dorsal flexion means the toes lifted up. ടോസ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡോർസൽ ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ടോസ് പോയിന്റഡ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ? പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡോർസൽ ഫ്ലെക്ഷൻ. പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ, ഡോർസൽ ഫ്ലെക്ഷൻ. Hope it is clear. Next is circumduction. Circumduction is the combination of the flexion, extension, abduction and adduction that moves the foot in a circular path. So circumduction means ഇതെല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ, ഈ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയതിനെയാണ് സർക്കംഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് പ്ലാന്റർ ഫ്ലെക്ഷൻ, ഡോർസൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് സർക്കംഡക്ഷൻ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനാട്ടമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. സോ നിങ്ങൾ, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് സിലബസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിലബസിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് അനാട്ടമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് എവ്രിതിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ എഗെയിൻ ഞാനിത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് you have the recorded session, right? So if you want means you can just back അടിക്കുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, വാച്ച് ചെയ്യുക. സോ അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹിയർ സം ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. Anatomy which include the study of function and structure of the human body, that include different systems. So in next unit onwards നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ്. സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലേറ്റർ. ബട്ട് വിച്ച് ആർ ദ സിസ്റ്റം, അത് സിംപ്ലി ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു തരാം. ഫസ്റ്റ് അല്ല, അതിലൊരു സിസ്റ്റമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ബോഡീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ദ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് part of the body. Nervous system, neurons ne kurichokka padikkunna system aanu nervous system. Next is endocrine system. What is endocrine system? It is a combination of the network of the glands and hormone that is secreted by the organs that regulate the body functions through the release of the hormone. Hormones inde avashyamund body ku alle nammada mind ne okke control cheyan vendite. So endocrine system, it is talking about the hormone and the organs. Cardiovascular system. What is cardiovascular system? Cardiovascular system, it is also known as circulatory system, and that will be explaining about heart, and in the physiology it is explaining about the transport of the blood and oxygen and also the nutrients, hormones, waste product throughout the body. That system, that is cardiovascular system. Every day ഞാൻ മാറ്റാതെ തന്നെ മാറി അല്ലേ. കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് സർക്കുലേറ്ററി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം? ഡൈജസ്റ്റീവ് മീൻസ് സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഹൗ ദ ഫുഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നു, ദെൻ അബ്സോർബിംഗ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ്, എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ്, ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ യൂറിനറി സിസ്റ്റം. സോ ഐ ഹാവിൻ ടെൽ അബൌട്ട് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. Respiratory system is very important. Respiratory system, that is talking about the inspiration, expiration, lungs. Detailly we are learning about the lungs and inspiration, expiration, tidal body, a lot of things are there. Next is about the urinary system. Urinary system is responsible for removing the waste product and excess substances, especially the water and salt from the body. Ariyalo urinary system, kidneys, engane urine formation, the details we will study. Reproductive system. In the reproductive system means how the reproducing offspring, means how the reproduction process
process it is going on. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്, including the male reproductive system and female reproductive system. What are the male reproductive organs, the female reproductive organs, the hormones, how it will be function, and how the fertilization it will be occur, production of the gametes and the development of the uterus. All these things we are learning in reproductive system. എല്ലാ ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേഴ്സ് ഓരോ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസ്സസ് നഴ്സിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു 499 ലൈവ് സെഷൻ സീരീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, പ്രഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുക, എക്സാംസിന് നല്ലൊരു സ്കോർ ഗെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് and the first unit I divided into two. The first portion it is over. Hope it is clear for everyone. If you have any doubts, don't forget and don't hesitate, you can contact us, or otherwise you can comment below. We will clarify your doubts, or if you have any other doubt means you can directly message to us. So thank you for watching.